العظيم صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله وصحبه المستقيم وعلى آله قدر ومقدار العظيم اللهم يا أحد صل على أحمد اللهم يا أحد صل على محمد اللهم يا أحد صل على محمد خليفتك يا الله يا أحد. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, salah satu warisan para aulia-aulia Allah adalah mengamalkan sholawat. Karena sholawat itu banyak dan bersanad, maka oleh salah satu wali kutub di zamannya, Al-Imam Al-Jazuli, beliau ini kemudian mencoba meringkas daripada sanad-sanad tersebut, lalu langsung menulis intinya atau matannya. Bahkan beliau memudahkan dan membagi menjadi per hari, dan ini ada 7 hari dari Senin ketemu Senin. Namun sayang sekali terutama di Sumatera, di Minangkabau, tradisi ini sudah mulai merosot. Orang membacanya hanya di masa kemalangan, padahal dahulu dari guru kami Abuya Syekh Dahnar Muqri di zamannya dibaca setiap pada maulidan atau anak baru lahir atau ketika tasyakuran sunat, khitanan. Tapi ya sudah, meskipun begitu kita hidupkan lagi. Namun begitu juga ada ketidaklengkapan dalam kaifiat membaca. Jadi kalau kata orang Minang, naik berapa ya? Naik bertangguh, Bajanjang naik, bertangguh turun. Nah, itu kaifiat dalam bahasa Arabnya, itu kaifiat. Tata cara masuk ke dalam sholawat mesti ada kaifiat, ada tangganya, ya, ada jenjangnya. Nah, salah satunya adalah dimulai dengan syahadat. Mulai syahadat, ya. Lalu baca istighfar 3 kali, ya, baru sholawat kepada Nabi, barulah liridha'illahi ta'ala. Enggak langsung baca liridha'illahi ta'ala. Tapi di kebanyakan tempat hari ini hanya suara yang dibaguskan, liridha'illahi itu bagus, cuma sayang di depannya tidak pakai syahadat, tidak pakai istighfar, tidak pakai sholawat, ya. Jadi liridha'illahi ta'ala. Nah, untuk mendapat ridha Allah Ta'ala, Al-Fatihah, kan gitu. Boleh digabung, liridha'illahi ta'ala wa li sirruhi sayyidina Rasulullah SAW. Lalu pengarang kitab, ya, liruhi sayyidi Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, itu ada di halaman 4, ya. Kelihatan ya? Jadi pertama istighfar 3 kali, astagfirullah, syahadat dulu ya, syahadat. Istighfar 3 kali, salawat Allahumma sholli ala sayyidina. Afdalnya baca innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi alladzina shollu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad biridha'illahi ta'ala wa li ruhi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li ruhi sayyidi Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Nah, kalau punya orang guru yang mengijazahkan, sebutkan nama gurunya. Wali syekhina, sebutkan gitu. Wa usulihi wa furu'ihi, ya. Jadi kalau diulang, liridha'illahi ta'ala wa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li sayyidi Syekh Muhammad ibn Abdullah Muhammad wa li sayyidi Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli wa li syekhi fulan wa usulihim wa furu'ihim. Al-Fatihah. Sudah itu baca ayat kursi. Wa ba'dahu taqra ayatul kursi, di baris paling bawah. Wa ba'dahu taqra ayatul kursi. Setelah itu engkau membaca ayat kursi. Lalu ditambah Allahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. 1 kali, lalu baca Asmaul
husna ya. Al-sunnah itu caranya dari depan. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi. Nah, ikuti ya dari awal ya. Kita mulai dari syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه لرضاء الله ولروح سيدنا رسول الله ولروح سيدي أبي عبد الله سليمان الجزولي محمد بن سليمان الجزولي الفاتحة. ولشيوخنا ومرشدنا خصوصا شيخ عبد الحق الحامدي وشيخه محمد أحيد وشيخه مختار طارق وشيخه محمد أمين رضوان وأصوله وفروعه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اسمعوا اسمعوا. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن جل جلاله الرحيم جل جلاله الملك جل جلاله القدوس جل جلاله السلام جل جلاله المؤمن جل جلاله المهيمن جل جلاله العزيز جل جلاله الجبار جل جلاله المتكبر جل جلاله الخالق جل جلاله الباري جل جلاله المصور جل جلاله الغفار جل جلاله القهار جل جلاله الوهاب جل جلاله الرزاق جل جلاله الفتاح جل جلاله العليم جل جلاله القابض جل جلاله الباسط جل جلاله الخافض جل جلاله الرافع جل جلاله المعز المذل جل جلاله السميع جل جلاله البصير جل جلاله الحاكم جل جلاله العدل جل جلاله اللطيف جل جلاله الخبير جل جلاله الحليم جل جلاله العظيم جل جلاله الغفور جل جلاله الشكور جل جلاله العلي
جل جلاله الكبير جل جلاله الحفيظ جل جلاله الحسيب جل جلاله الجليل جل جلاله الكريم جل جلاله الرقيب جل جلاله المجيب جل جلاله الواسع جل جلاله الحكيم جل جلاله الودود جل جلاله المجيد جل جلاله الباعث جل جلاله الشهيد جل جلاله الحق جل جلاله الوكيل جل جلاله القوي جل جلاله المتين جل جلاله الولي جل جلاله الحميد جل جلاله المحصي جل جلاله المبدي جل جلاله المعين جل جلاله المحيي جل جلاله المميت جل جلاله الحي جل جلاله القيوم جل جلاله الواجد جل جلاله المجيد جل جلاله الواحد جل جلاله الأحد جل جلاله الصمد جل جلاله القادر جل جلاله المقتدر جل جلاله المقدم جل جلاله المؤخر جل جلاله الأول جل جلاله الأخير جل جلاله الظاهر جل جلاله الباطن جل جلاله الوالي جل جلاله المتعالي جل جلاله المربوط جل جلاله التواب جل جلاله المنتقم جل جلاله العفو جل جلاله الرؤوف جل جلاله الملك الملكي جل جلاله ذو الجلال والإكرام جل جلاله المقسط جل جلاله الجميل جل جلاله الغني جل جلاله المغني جل جلاله الماني جل جلاله الضار جل جلاله النافع جل جلاله النور جل جلاله الهادي جل جلاله المهدي جل جلاله الباقي جل جلاله الوارث جل جلاله الرشيد جل جلاله الصبور جل جلاله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Setelah itu baca Asmaul Nabi halaman 36 ya. Nah, caranya pakai sallallahu ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ahmad sallallahu alaihi wasallam ya. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. محمد صلى الله عليه وسلم أحمد صلى الله عليه وسلم حامد صلى الله عليه وسلم محمود صلى الله عليه وسلم أحد صلى الله عليه وسلم واحد صلى الله عليه وسلم ماحد صلى الله عليه وسلم حاشر صلى الله عليه وسلم عاقب صلى الله عليه وسلم طه صلى الله عليه وسلم ياسين صلى الله عليه وسلم طاهر صلى الله عليه وسلم مطهر صلى الله عليه وسلم طيب صلى الله عليه وسلم سيد صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم قيم صلى الله عليه وسلم جامع صلى الله عليه وسلم مقتف صلى الله عليه وسلم مقفى صلى الله عليه وسلم رسول الملائكة صلى الله عليه وسلم رسول الراحة صلى الله عليه وسلم كامل صلى الله عليه وسلم إكليل صلى الله عليه وسلم مدثر صلى الله عليه وسلم مزمل صلى الله عليه وسلم عبد الله صلى الله عليه وسلم عبد الله صلى الله عليه وسلم صبي الله صلى الله عليه وسلم نجي الله صلى الله عليه وسلم كليم الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم محيي صلى الله عليه وسلم منجي صلى الله عليه وسلم مذكر صلى الله عليه وسلم ناصر صلى الله عليه وسلم منصور صلى الله عليه وسلم نبي الرحمن صلى الله عليه وسلم نبي التوبة صلى الله عليه وسلم حارس عليكم صلى الله عليه وسلم معلوم صلى الله عليه وسلم شهيد صلى الله عليه وسلم شاهد صلى الله عليه وسلم شهيد صلى الله عليه وسلم مشهود صلى الله عليه وسلم بشير صلى الله عليه وسلم مبشر صلى الله عليه وسلم نذير صلى الله عليه وسلم منذر صلى الله عليه وسلم نور صلى الله عليه وسلم سراج صلى الله عليه وسلم مصباح صلى الله عليه وسلم هدى صلى الله عليه وسلم مهدي صلى الله عليه وسلم منير صلى الله عليه وسلم داعي صلى الله عليه وسلم مدعو
مدعو صلى الله عليه وسلم مجيب صلى الله عليه وسلم مجاب صلى الله عليه وسلم حفي صلى الله عليه وسلم عفو صلى الله عليه وسلم ولي صلى الله عليه وسلم حق صلى الله عليه وسلم قوي صلى الله عليه وسلم آمين صلى الله عليه وسلم مأمون صلى الله عليه وسلم كريم صلى الله عليه وسلم مكرم صلى الله عليه وسلم مكين صلى الله عليه وسلم متين صلى الله عليه وسلم مبين صلى الله عليه وسلم معمر صلى الله عليه وسلم وصول صلى الله عليه وسلم ذو قوة صلى الله عليه وسلم ذو حرمة صلى الله عليه وسلم ذو مكانة صلى الله عليه وسلم ذو عز صلى الله عليه وسلم ذو فضل صلى الله عليه وسلم مطاع صلى الله عليه وسلم مطيع صلى الله عليه وسلم قادم صديق صلى الله عليه وسلم رحمة صلى الله عليه وسلم بشرى صلى الله عليه وسلم غوث صلى الله عليه وسلم غيث صلى الله عليه وسلم غياث صلى الله عليه وسلم نعمة الله صلى الله عليه وسلم هداية الله صلى الله عليه وسلم عروة وثقى صلى الله عليه وسلم صراط الله صلى الله عليه وسلم صراط مستقيم صلى الله عليه وسلم ذكر الله صلى الله عليه وسلم سيف الله صلى الله عليه وسلم حزب الله صلى الله عليه وسلم النجم الثاقب صلى الله عليه وسلم مصطفى صلى الله عليه وسلم مجتبى صلى الله عليه وسلم منتقى صلى الله عليه وسلم أمي صلى الله عليه وسلم مختار صلى الله عليه وسلم أجير صلى الله عليه وسلم جبار صلى الله عليه وسلم أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أبو الطاهر صلى الله عليه وسلم أبو الطيب صلى الله عليه وسلم أبو إبراهيم صلى الله عليه وسلم مشفع صلى الله عليه وسلم شفيع صلى الله عليه وسلم صالح صلى الله عليه وسلم مصلح صلى الله عليه وسلم محيمن صلى الله عليه وسلم صادق صلى الله عليه وسلم صديق صلى الله عليه وسلم صديق صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم إمام المتقين صلى الله عليه وسلم قائد الغر المحجلين صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم بر صلى الله عليه وسلم مبر صلى الله عليه وسلم وجيه صلى الله عليه وسلم نسي صلى الله عليه وسلم ناسي صلى الله عليه وسلم وكيل صلى الله عليه وسلم متوكل صلى الله عليه وسلم كفيل صلى الله عليه وسلم شفيق صلى الله عليه وسلم مقيم السنة صلى الله عليه وسلم مقدس صلى الله عليه وسلم روح القدس صلى الله عليه وسلم روح الحق صلى الله عليه وسلم روح القسط صلى الله عليه وسلم كاف صلى الله عليه وسلم مقتف صلى الله عليه وسلم بالغ صلى الله عليه وسلم مبلغ صلى الله عليه وسلم شاف صلى الله عليه وسلم واصل صلى الله عليه وسلم موصول صلى الله عليه وسلم سابق صلى الله عليه وسلم سائق صلى الله عليه وسلم هادي صلى الله عليه وسلم مهد صلى الله عليه وسلم مقدم صلى الله عليه وسلم عزيز صلى الله عليه وسلم فاتن صلى الله عليه وسلم مفضل صلى الله عليه وسلم فاتن صلى الله عليه وسلم مفتاح صلى الله عليه وسلم مفتاح الرحمة صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة صلى الله عليه وسلم عالم الإيمان صلى الله عليه وسلم عالم اليقين صلى الله عليه وسلم خير الخيرات صلى الله عليه وسلم مفتاح صحيح الحسنات صلى الله عليه وسلم وكل عثرات صلى الله عليه وسلم صفول عن الزلال صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة صلى الله عليه وسلم صاحب المقام صلى الله عليه وسلم صاحب القدم صلى الله عليه وسلم مخصوص بالعز صلى الله عليه وسلم مخصوص بالمجد صلى الله عليه وسلم مخصوص بالشرف صلى الله عليه وسلم صاحب الوسيلة صلى الله عليه وسلم صاحب السيد صلى الله عليه وسلم صاحب الفضيلة صلى الله عليه وسلم صاحب الإزار صلى الله عليه وسلم صاحب الحجة صلى الله عليه وسلم صاحب السلطان صلى الله عليه وسلم صاحب الرضا صلى الله عليه وسلم صاحب الدرجة الرفيعة صلى الله عليه وسلم صاحب التاج صلى الله عليه وسلم صاحب المغفر صلى الله عليه وسلم صاحب اللواء صلى الله عليه وسلم صاحب المعرج صلى الله عليه وسلم صاحب القديم صلى الله عليه وسلم صاحب البراق صلى الله عليه وسلم صاحب الخاتم صلى الله عليه وسلم صاحب العلم صلى الله عليه وسلم صاحب البرهان صلى الله عليه وسلم صاحب البيان صلى الله عليه وسلم فسيح اللسان صلى الله عليه وسلم مطهر الجنان صلى الله عليه وسلم رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم حسن خير صلى الله عليه وسلم صحيح الإسلام صلى الله عليه وسلم سيد القولين صلى الله عليه وسلم عين النعيم صلى الله عليه وسلم عين العور صلى الله عليه وسلم سعد الله صلى الله عليه وسلم سعد الخلق صلى الله عليه وسلم خطيب الأمم صلى الله عليه وسلم علم الهدى صلى الله عليه وسلم كشف الكرب صلى الله عليه وسلم رافع الرطب صلى الله عليه وسلم عز العرب صلى الله عليه وسلم صاحب الفرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك ya Allah bersihkan kalbu kami dari semua sifat yang menjauhkan kami dari memandang Engkau musyahadah kepada Engkau dan cinta kepada Engkau wa mitna ala sunnati wal jamaah matikan kami dalam sunnah dan jamaah wa syauqi ila liqa'ika dzal jalali wal ikram dan matikan kami dalam rindu kepada pertemuan kepada Engkau ya Allah yang maha mulia yang maha pemurah sallallahu alaihi sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah itu baru masuk ke hari Senin gitu ya. Nanti kalau cara beda Sayyidina dan Sayyidana, kalau Muhammadan berarti Sayyidana, kalau Muhammadin Sayyidina. Kecuali semua nama Nabi, Adama,
Ibrahim itu semua pakai Sayyidina karena depannya ala. Nanti perhatikan di situ kalau ada Muhammadan berarti Sayyidana. Ya, gitu ini cara baca. Barangkali itu dengan ini semua ya yang hadir ajastukum hadzal kitab al-mubarak kitab Dalailul Khairat kama ajazani Asy-Syaikh Al-Mu'ammar seperti hamba diijazahkan oleh guru yang sangat sepuh tua Asy-Syaikh Raden Abdul Haq Al-Hamidi. Beliau berumur 119 tahun, murid dari Syekh Mukhtar Tarid dan Syekh Ahyad. Beliau mengambil dari Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, Muhammad Amin Ridwan, bahkan Syekh Abdul Haq pun mengambil langsung dari beliau, Syekh Muhammad Amin Ridwan dan anak-anaknya. Ya. Dengan ini ajastukum kama ajazani masyaikhi hadza a'la al-asanid fi Dalail Khairat. Al-Fatihah. Allahumma billahi min Suriya Sidi Rasul Suriya Sidi Syekh Abdullah ya Sayyidina Alhamdulillah.